થઈ ગયો ને? I1 is greater than I2, so E1 will be less than E2, કારણ કે moment of inertia denominator, right? Okay, now the last place, 26. આ તો ટેક્સ્ટબુક નો જ ક્વેશ્ચન છે, do it yourself. Okay, 27 આપણે કર્યો કે નહીં? ના, યાના જેવું જ કંઈક હતું પણ અલગ છે. 27. A particle of mass m is describing a circular path. Describing means moving on a circular path with radius r and with uniform speed. If L is the angular momentum of particle, question same way હતો પણ find બીજું કરો. Then the kinetic energy of the particle is. Kinetic energy find કરવાની. It's a single particle. It's a single particle. How will you find kinetic energy? L square by 2I કરી શકાય ને? હાફ mv સ્ક્વેર એ કરી શકાય, L square by 2I એ કરી શકાય, હાફ I omega square એ કરી શકાય, but omega is not given. બરાબર? સમજાણું ને કે ન સમજાણું? If you didn't understand, I try to make you draw a diagram. Single particle going around in circle around one point. Then moment of inertia mr square. Got it? Okay. 28 તો પછી કરવાનો છે 29. Read that. Particle performs uniform circular motion with an angular momentum L. Okay. એવું ના થાય, ગેસ કરી દો, મેથ્સ થી થાય, કેલ્ક્યુલેટ કરજો, તે કહી દો. તો L માં √2 થાય, 4 ન થાય. એ જ હું તમે કહું છું, કાઇનેટિક એનર્જીમાં હાફ થાય તો L માં √2 થાય, 4 ન થાય. If the frequency of particles motion is doubled, what is meaning of frequency? What is meaning of frequency? When something is going in a circle, frequency એટલે શું? ફ્રીક્વન્સી કોને કહેવાય? નાઇન્થમાં આવતું હતું ને, એકદમ કોમન સેન્સ જ છે, એમાં કંઈ અઘરું ફિઝિક્સ તો છે નહીં. ફ્રીક્વન્સી એટલે શું થાય? How many rotations in 1 second? That is called frequency. બરાબર કે નહીં? એવું ન થાય નહીં. ફ્રીક્વન્સી નો મીનિંગ શું હોય? ફ્રીક્વન્ટ એટલે રિપીટ થતી હોય કઈ વસ્તુ. So frequency tells you how many times some event is repeated in some unit time. તમારી એક્ઝામ્સ, એન્યુઅલ એક્ઝામ્સની ફ્રીક્વન્સી કેટલી હોય? 1 per year. બરાબર ને? એક વર્ષમાં એક જ વાર આવે એન્યુઅલ એક્ઝામ. મંથલી એક્ઝામની ફ્રીક્વન્સી કેટલી હોય? 1 per month or 12 per year, ઇગ્નોરિંગ વેકેશન. સમજાણું ને? વીકલી એક્ઝામની ફ્રીક્વન્સી 4 per month. હર્ટ્ઝ સાંભળ્યું છે કે નહીં? હર્ટ્ઝ, HZ, હર્ટ્ઝ. હર્ટ્ઝ મીન્સ 1 per second. એટલે સપોઝ આ ફેન 3 વાર રોટેટ થઈ જતો હોય 1 સેકન્ડમાં, then we say that frequency of rotation of fan is 3 hertz. સમજાણું કે ન સમજાણું? So hopefully you realize that frequency of rotation and angular velocity have some nice connection. કારણ કે જેટલી ફ્રીક્વન્સી વધારે હશે એટલી એંગ્યુલર વેલોસિટી વધારે જશે.
Hopefully you realize that. But there's a very simple, very easy relation between them. ચલો ડિરાઈવ કરી લે પહેલા. યાદ રાખજો બીજી વાર નહીં કરું. આ હજી 2-3 વાર આવશે આપણે. Omega is angular velocity. F stands for frequency of rotation. So if something, some body rotates, some particle revolves, some body rotates, બધામાં ચાલે છે. તો frequency શું છે? 1 સેકન્ડમાં કેટલી વાર થાય? Right? Number of rotations in 1 second. That is called frequency. Or in unit time, 1 number per unit. Okay. Time period cover પડે કે નહીં? What is meaning of time period? What is Earth's rotation time period? एकदम simple question છે યાર. What is Earth's rotation time period? 24 hours. એનો મતલબ શું થાય? 24 hours નો અર્થ આ કે આમ એક વાર પડી જાય. What is Earth's revolution time period? 365.25 days or nearly 365 days. એનો મતલબ શું થાય? Earth goes around the sun, completes one revolution in how much time? 365 days. એ શું કહેવાય? Time period. બરાબર ને? Time period. તો time period નો meaning શું થાય? How much time does it take to complete one revolution or one rotation? A number of rotation or revolution. અને આ time. આ relation સમજાણું. F gives 1. 1 gives t. તો આને cross multiply કરતા આવડે કે નહીં? તો F into t equal to 1. So F is equal to 1/t. This is first basic relation of frequency. Frequency is always 1 by time period. આ 9 માં આવતું યાદ નહીં. ઓલો ચેપ્ટર હતો ને શું કયો? ઓસિલેશન વાળો. આ કયો હતો કે નહીં ચેપ્ટર? વેવ્સ, ઓસિલેશન એન્ડ વેવ્સ એવો. બસ હવે આપણે એક બાજુ જઈએ છે ને છેલ્લા 2 ચેપ્ટર ઈ છે એમાં આવું છું. તો નેવર માઇન્ડ. સો F is 1 by t. બટ આ એકય વસ્તુ ખરેખર આ ક્વેશ્ચન ની નો કહેવાય, પણ આ તો તમને નથી ખબર તો હું કહી દઉં, બરાબર સમજાવ્યું. So frequency means how many rotations, revolutions in 1 second or in unit time. એને કહેવાય frequency. એક વાર એક યુનિટ ટાઈમમાં કેટલી વાર થાય? frequency. And time period means how much time does it take to do it once. Annual exam નો time period કેટલો હોય? 1 year. સમજી ગયા ને? monthly exam નો time period કેટલો હોય? 1 month. Got it? Okay. Right. So that is F and T relation. હવે આમાં omega આવશે. કેવી રીતે? If you think that this object is going one circle, બરાબર? If it's going one circle, એનો જે ટાઈમ આવે એ t કહેવાય. કરેક્ટ? ટાઈમ પીરિયડ. એકવાર પૂરું થયું. one time period. So do you agree that time period multiplied by omega should be equal to 2 pi? No ખબર પડી? સિમ્પલ જ છે ને? What is angular velocity or angular speed? Omega multiplied by time interval. That should give you displacement, angular displacement. Hello, angular displacement. સમજાણું? Sure. That omega into t should give 2. તો હવે આની બધી બહુ બધા રિલેશન નીકળશે. જો કેવી રીતે? Instead of t, if I write 1/f, પહેલા આમાંથી જ કરીએ. So do you realize that you can write omega equal to 2 pi by t, or you could write t equal to 2 pi by omega. બધું એક જ છે. જે તમારે યાદ રાખો એ રાખો. Second, omega equal to 1/t means સમજાણું? Okay, so these are 5 relations. પણ હું તો કહું કે આ ભલે 5 અલગ અલગ દેખાતા હોય પણ બધું એક જ છે. Right? It's all based on this and this. Don't try to force it into your mind. Common sense વાપરો. બરાબર ને? હું 1 સેકન્ડમાં 2 વાર ગોળ ફરી જાઉં તો મને એક વાર ગોળ ફરતા કેટલી વાર લાગે? કેટલી વાર લાગે? 0.5 સેકન્ડ. તો તમે આ જ કર્યું.
if you realize. Okay, so this is common sense in my opinion. And physics kehta hai man sharam aave એવું. Okay, so these are relations. હવે આનો યુઝ કરવાનો. So let's read this question. It says particle performs uniform circular motion with angular momentum as if the frequency of particles motion is doubled. If the frequency of particles motion is doubled, એટલે કઈ વેલ્યુ ડબલ થાય? f ની વેલ્યુ ડબલ. if this f is double, તો f ડબલ થાય તો ઓમેગા નું શું ડબલ, because omega equal to 2 pi, બરાબર ને? So we know that now in this question omega is doubled. Okay, ચલો પછી kinetic energy is half, that is made half. So we have to find angular momentum. તો આ ત્રણ વચ્ચે કઈ રિલેશન ખરું? kinetic energy of rotation omega and l, is there any relation between? જેમાં આ ત્રણ જ આવતો k equal to half, પછી l, પછી omega. Very good, use that. બે કેસ કમ્પેર કરો, k1 k2, l1 l2, omega 1 omega 2. અને કા પ્રોપોર્શનાલિટી આવડે કે નહીં? પ્રોપોર્શનાલિટી મેથ્સ સ્ટુડન્ટ ને તો આવડે જોઈએ. આમ તો આવી રીતે લખવાનું. લુક એટ k is half, તો 2 ક્યાં આવ્યો? ન્યુમરેટર ડિનોમિનેટર, અને ઓમેગા is ડબલ, 2 ક્યાં આવ્યો? ડિનોમિનેટર. તો કેટલી વાર 2 આવ્યો ડિનોમિનેટરમાં? 2 into 2. તો આન્સર is 4 times नहीं, l by 4 times denominator में आयो ना 4. Okay, so let's go to the next. હવે રોલિંગ મોશન રાખે ક્યાં ક્યાં છે આગળ? એક અહીંયા છે 24, ના એની પહેલા છે 21, એની પહેલા છે કે ભૂલથી રહી ગયો 21. Straightforward question. Uniform thin ring of mass 0.4 kg rolls without slipping. It's a ring. It's uniform ring. Okay, and rolling without slipping on a horizontal surface with a linear velocity. At what velocity I mean 10 cm per second? VC. Is that clear? Linear velocity means velocity of center of mass. So the linear velocity that is VCF is 10 meter per second. चलो હવે ફાઇન્ડ કરો kinetic energy of ring. ક્યુ થયો 1 મિનિટમાં કરી નાખો. d શું d d મેં કહ્યું હતું મારે તો એ આવતું, but that was last year. કરી જો પ્રિયા. સી આવે, ચલો વેરાયટી આવી, કંઈક મજા આવી આજે ક્લાસ. તારે સી આવે, મારે તો એ આવે. So either we are both right or we are both. ચાલો હવે કરી નાખો ને, કરો છો? 1 મિનિટ આપી હતી. શું આવ્યું પ્રિયા? ચાલો ડી આવ્યું, સી આવ્યું. ઓકે, so kinetic energy of this ring is 1 by 2 m vc m square plus 1 by 2 I omega square. એવું પૂછે તું પ્રિયા? તો ક્વેશ્ચન તો વાંચ, એમાં લખ્યું તો છે રોલ્સ વિધાઉટ સ્લીપિંગ, બરાબર છે કે નહીં? તો રોલિંગ મોશનમાં તો આપણે બે લઈએ છીએ ને. તો 1 by 2 m what's mass 0.4 VCM square 10 સેન્ટીમીટર છે, એને મીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 0.1 થઈ જાય ને, પ્લસ 1 by 2 મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ઓફ રિંગ શું આવે? mr square by 2 નહીં, axis આવી રીતે છે ને, mr square. Okay, so mass is 0.4
r square એટલે શું છે આપ્યું નથી never mind into omega square instead of omega square we will write VCM square by r square એટલે આ બે સેમ જ ટર્મ છે કે ને do you see that હવે એક જ છે ને આ 0.1 હતું VCM હતું ને so just double so my answer is half plus half એટલે 1 0.4 into 0.1 whole square 4 into 10 raised to minus 3 બરાબર ચલો 21 થઈ ગયો હવે 24 તમને આજે બીજું એક અસાઇનમેન્ટ આપ્યું રોટેશનલ મોશનનું તમને કીધું સરે ક્યારે બતાવવાનું ટ્રાય છે આજે નહીં આજે બતાવી દેશો તમે તો બાકી સુપર સ્ટુડન્ટ થઈ ગયા હા પણ હજી તો મેથ્સ નું આપ્યું છે ને તમને તમે મંડે ચાલુ કરજો આ તો ઇન કેસ કોઈકને સન્ડે ટાઈમ મળી જાય તો કરવું હોય તો કરવા થાય એટલે પહેલા આપી દીધું બરાબર અને મંડે સપોઝ તમે પહેલો લેક્ચર રીડિંગ હોય તો પહેલેથી તમે કરી શકો ને મેથ્સનું સબમિટ કરી દીધું હોય તો થઈ જાય બરાબર એટલે ફ્રાઈડે કરવાનું ઓકે સો ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 24 a solid cylinder of mass 3 kg draw the diagram is rolling on a horizontal surface with velocity 4 meters per second 24 question a solid cylinder of mass 3 kg rolling on a horizontal surface with velocity 4 meters per second. So here is surface, here is the cylinder rolling, and VCM is given, and that is 4 meters. It collides with a horizontal spring of force constant. I was spring delta. બરાબર ને શું છે there is some spring somewhere. It collides with it. Our question work energy power માં કર્યો હતો if you remember. Difference was at that time we were talking about blocks that just translate. હવે આમાં શું છે it's not doing only translation, it's doing rotation. એનાથી કઈ ફરક બરાબર. So spring constant is given 200 Newton per meter. Maximum compression ત્યાં આવો ક્વેશ્ચન હતો when you get maximum compression આ શું થાય upper to further જશે spring will start getting compressed at one point this will stop યાદ છે ને when maximum compression comes this object will have zero speed યાદ આવ્યું કારણ કે અહીંયાથી પછી આમ પાછો so this is initial situation right in initial situation this has some speed how much 4 meter per second we see final situation so how the thing is compressed and this object has how much VCM 0 and this is maximum compression x max કેવો right this compression is maximum આ initial ને આ final યાદ હોય તો મેં તમને કેટલી વાર કહી દીધું છે કે આવા કોઈ ક્વેશ્ચન આવે જેમાં આવું ડિસ્ટન્સ કેવું ફાઇન્ડ કરવાનો હોય એમાં ઇનિશિયલ સ્પીડ ફાઇનલ સ્પીડ એવું બધું ખબર હોય તો શું કરાય વર્ક એનર્જી થિયરમ ટાઈમ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો ઇક્વેશન ઓફ કાઇનેમેટિક્સ અને સ્પીડ અને ડિસ્ટન્સ એવું ફાઇન્ડ કરવાનું હોય તો વર્ક એનર્જી બરાબર ને તો કરો વર્ક એનર્જી થિયરમ between initial and final state. W total equal to delta K.
હવે આની પર કયા કયા ફોર્સિસ લાગતા હશે આનો એબી ડ્રો તો કરો સ્પ્રિંગ ફોર્સ લાગે કે નહીં પછી હેવ માસ mg ડાઉન પછી બરાબર પછી ફ્રિક્શન હોઈ શકે ને પોસિબલ કઈ બાજુ ખબર નહીં ગમે તે બાજુ કરો ઇટ્સ ઇરરેલેવન્ટ if work done by friction is pure rolling is યાદ આવ્યું એટલે આ ફ્રિક્શન આમ હોય it will not at all matter કારણ કે આપણે તો વર્ક થી કામ છે ફ્રિક્શન એમાં વર્ક કરવાનું નથી also if you don't want to do it like this મેં તમને કીધું યાદ હોય તો તે બધું કન્ઝર્વેટિવ હોય ને at that time you can also use that mechanical energy is conserved એવું કેમ છે again same reason generally friction હોય તો આપણે આવું નથી કરતા but here we can do because in rolling and in pure rolling case work done by friction is zero યાદ આવી ગયું બરાબર લખાયું હતું ને બરાબર તો એ આના માટે જ લખાયું હતું કે આવી સિચ્યુએશનમાં તમે ડાયરેક્ટ જામ્પ કરવું હોય તો થાય this is not wrong પણ આમાં ખાલી એટલું છે કે આમાં તમારે એફપીડી બનાવવું પડશે તો તમને ખબર પડશે કે કયું કયું વર્ક આવે આમાં કઈ ટેન્શન નહીં સીધી વેલ્યુ મૂકો સપોઝ યુ ડુ ઇટ લાઈક ધીસ આ કઈ બાજુ ડિસ્પ્લેસ થાય આમ ડિસ્પ્લેસ થાય ને તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રાઈટ સાઈડ વર્ક ડન બાય which force will be 0 IFPD join code if displacement is right side work done by which force is 0 work done by which force is 0 mg and normal force both if angle is 90 યાદ આવ્યું ને work done by force એમાં cos theta આવે યાદ આવે છે that's 90 તો એ બે નહીં હવે આ નહીં બરાબર આ ત્રણ નું તો નહીં એક જ છે વર્ક ડન બાય સ્પ્રિંગ ફોર્સ એટલે ખાલી w ટોટલ ની જગ્યાએ ws ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા કે આમ કરો તો થાય વર્ક ડન બાય સ્પ્રિંગ યાદ છે માઈનસ ડેલ્ટા u લખાય ને યાદ આવ્યું કે નહીં work done by conservative force is minus delta u જો આટલા ત્રણ સ્ટેપ્સ કરો ને ત્યારે આપશે that's the difference between methods કઈ એવું બહુ ચેલેન્જિંગ નથી હા પણ અમુક વસ્તુ કન્સેપ્ટ બરાબર ખબર હોય તો આ બધું થઈ જાય એનીવેઝ યુ ગેટ હિયર આ બે એક જ છે યાદ હોય તો મેં તમને લખાવ્યું હતું કે કન્ઝર્વેટિવમાં ડેલ્ટા કે એન્ડ ડેલ્ટા યુ આર માઇનસ બરાબર ને હવે આમ કરીએ છીએ કારણ કે આ આવી સ્પ્રિંગ પોટેન્શિયલ એનર્જી ફોર્મ્યુલા કોને યાદ છે ચલો એમને પૂછો તો કંઈ લખવાની આપો ખોટું પડે who remembers potential energy of spring and u એટલે potential energy of spring છે બોલતો રોહન હા half kx square યાદ આવ્યું યાદ તો આવે ને કેવું હતું એ ભૂલી ગયા sit down રોહન ચલો યુઝ કરી you can do this whichever way you want I don't mind બરાબર બધું એક જ થાન k1 ઇનિશિયલ કાઇનેટિક એનર્જી આપો બોલો કેટલી કાઇનેટિક એનર્જી આવશે કેટલી કાઇનેટિક એનર્જી આવશે આખું બોલી જાઓ હાફ શું mvcm how much is mass given 3 પછી vcm square how much is vcm 4 square 6 પછી plus half height કોણ છે આ સિલિન્ડર છે ને સોલિડ સિલિન્ડર તો mr સ્ક્વેર રેડિયસ આપ્યું છે કટ થઈ જશે વાંધો નહીં ઇન્ટુ 16 બાય r સ્ક્વેર સમજાય છે શું થયું હાફ i ઓમેગા સ્ક્વેર ઓમેગા ઇઝ vcm બાય r ઓલા અહીં પહેલા સમમાં કરી દેવું છે પ્લસ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇન ઇનિશિયલ સ્ટેટ હજી આને ટચ જ નહીં હોય ને so spring is compressed no એને શું કહેવાય spring is in natural length યાદ આવ્યું so 0 half k0 square equal to હવે k2 final state vcm 0 તો k2 0 b 0 ને translation rotation wave got it pure plus u2 માં શું લખશું પોટેન્શિયલ એનર્જી ઓફ સ્પ્રિંગ શું લખશું તો અને કીધી ફોર્મ્યુલા યાદ છે કે નહીં તમને લોકોને હાફ kx
ax² અને અહીંયા x max લખો એટલે લખી શકાય. Do we have case value 200 મૂકી દેજો. મને શું કરો બધેની હાફ આપ્યા જ નથી અહીંયા મૂકવાનું. કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કર્યા વગર થઈ જશે કારણ કે નંબર જેવા સરસ આપ્યા. I can see that. મારે તો બી આવું don't you find it very strange આવી પોટેન્શિયલ એનર્જીની ખાલી બે જ ફોર્મ્યુલા આવશે ની ચેપ્ટર એ તમને યાદ નથી પણ તમને એવું લાગે છે કે તમે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાની ફોર્મ્યુલા ભૂલી જશો 2-3 મહિનામાં શું લાગે યાદ રહેશે કે ભૂલી જશો યાદ રહેશે ને ફરક પડે જેને એક બે વાર લખવાનું આવ્યું છે એને તો ડેફિનેટલી યાદ રહેશે બીજાને કદાચ ન રહે શું આવે છે 36/100 એવું આવ્યું x max square is 36/100 ઓકે so that's it બરાબર ને નો કરું ચાલશે ને આ 48 થશે અને આ 24 એટલે 72 અને આ 200 નો 2 કટ થશે એટલે 36 ઓકે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન હવે કયો 28 ક્વેશ્ચન સમજો મને કહો શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે ઇન ફોર્મ ઓફ ઇક્વેશન ઓર સિમ્બોલ્સ બરાબર તમને કરવા આપું છું સોલ્વ કરવાની વાત ન કરો ખાલી મિનિમમ એટલીસ્ટ તમે ક્વેશ્ચન તો સમજી શકો ને કે શું પૂછ્યું because converting English to maths is also very important 28 questions કરીએ ઉદાહરણો question શું કીધું છે શું ફાઇન્ડ કરવાનું રેઝ યોર હેન્ડ સિમ્બોલ્સ માં તમે બોલી શકો છો ફાઇન્ડ કરવાનું કપાસ ટોટલ રોટેશન સિમ્બોલ્સ માં બોલતો આવું ઇંગ્લિશ નહીં મને સિમ્બોલ છે આપણે કયા સિમ્બોલ યુઝ કરીએ આ બધી વસ્તુ માટે અને ફાઇનલી શું ફાઇન્ડ કરવાનું ઓપ્શન જો કદાચ આઈડિયા આવે તો ઓપ્શન જોવાના જેમાં ઓપ્શન હોય ઓપ્શન જોઈને તમને ખબર પડે કે શું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે ભલે આન્સર ન ખબર પડે જનરલી સારા ઓપ્શન એવા જ હોય જોઈને તમને ખબર તો પડે કે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે you have to find કોઈ બીજાને never mind well બોલ ભાઈને સિમ્બોલ આટલું મોટું બધું બોલ્યો એને સિમ્બોલમાં કેવી રીતે બોલાય percentage of હા percentage of k rotational out of k total okay તો એને maths માં કન્વર્ટ કરતો how do you find percentage of something
સમજી ગયો હવે ખાલી એક મેથ્સ નો કરવું છે you have to find k rotation upon k total into 100 આન્સર છે ને એ નહીં એમાં થાય ને percentage of rotational contingency that is k rotational out of k total into 100 કરવું પડે કારણ કે percentage માં find કરવું ચલો કરો find which object is given solid sphere hollow sphere okay ભાઈ કીધું નથી ને sphere એટલે solid okay you need that information કારણ કે hollow sphere નો આમ સાચો વર્ડ છે ને shell છે it's called shell બરાબર તમે સાંભળ્યું ને કોકોનટ શેલ કોકોનટ સ્ફિયર નો કહેવાય કેમ કારણ કે અંદરથી ખાલી હોય સમજા કે ન સમજા shell is something that is empty અને generally sphere નો કે મતલબ filled એટલે solid આવી ગયો આન્સર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ની ફોર્મ્યુલા તો મૂકવી જ પડશે બરાબર ને શું આવશે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ની ફોર્મ્યુલા ફોર સોલિડ સ્ફિયર 2/5 m r બહુ વાર લાગી ગયો આવી ગયો ને આન્સર નહીં નો આવ્યો કોઈને આવ્યો આન્સર 28 let's see kind degree of rotation of sphere so લખું 1/2 I એટલે શું 2/5 mr square omega square પણ omega square ની જગ્યાએ vcm square by r ઓકે divided by ये total तो total में तो भी ऐड करना पड़े ने 1/2 2/5 mr square vcm square by r square आ rotation plus translation 1/2 mvcm square समझाणो के नहीं again this is k of rotation k of translation total હવે જો r square તો બધે કેન્સલ થઈ જાય m vcm square common cancel બરાબર હવે ખાલી નંબર રહ્યા હાફ કેન્સલ કઈ બાકી જ નથી રહ્યું 2/5 રહ્યું ડિનોમિનેટર માં 2/5 અને આ બધું કેન્સલ એટલે +1 બટ ઇટ કેલ્ક્યુલેશન મિસ્ટેક ન કરો તો થઈ જાય બી કેરફુલ again m cancel everywhere vcm square cancel everywhere કઈ બચ્યું નહીં એટલે 1 એડ કરો 2/5 + 1 is શું આવે 7/9 200 से खुली नहीं जाओ हमारी जब so you have to divide 200 by 7
એને આન્સર આવી જશે percentage. Got it? Well, then next question. આ 28 હતો. હવે 30 ને read it one. Two cases are mentioned. In one case, the cylinder is only sliding. Sliding, that is only slipping, not rotating. Only sliding, not rotating. What are those? ચાલો કે એના જેવો છે. હવે એનું કરશું આપણે બધા. તો અહીંયા એક પહેલી વસ્તુ તો એ કે લાસ્ટમાં નહીં બેસવાનું, અહીંયા આગળ બેસવાનું. બરાબર, ફર્સ્ટ પેજ પર બેસવાનું. એનાથી મને ખબર પડે તમે શું કરો છો, તમને ખબર પડે. હા, તને તો એવું કંઈ નથી ને, તું તો એક કોન્ફિડન્ટ માઇન્ડ છું ને. બાકી મારા માઇન્ડમાં તો જોઈ નતું કોકને લખો આપ્યો ને જોઈ લો કે કોકને લખો આપ્યો ને કોઈ વ્યવસ્થિત નોટ જે બનાવ્યો હોય તો એમાં લઈ કોઈ લખે છે વ્યવસ્થિત લખે બરાબર સાચું લખ્યું ને પછી ખોટું ન લગાવશો કોઈને. આ વાત નહીં તો પલક પાસે લઈ લેજો. બરાબર, જોઈ લેજો. કોઈ ઘણું અઘરું છે. હવે એની પહેલાના ચેપ્ટર સુધીમાં આવે ઓનલાઈનમાં તો કેવી રીતે આવડશે? One is to one તો નો જ આવે ને. તો 2:1 કોણ બોલ્યું? એમ આન્સર આવી જતો હોય તો અમે તો 2 વર્ષ સુધી મહેનત કરી હશે ને 11 12 માં આટલું બધું શીખવા. હે એવું તો નહીં કહું કે તમે કંઈ નથી કરતા, પણ એવું તો ડેફિનેટલી કહીશ કે અમે કોઈ હેલ્પ વગર તમારા જેટલું તો કરતા જ. એટલે અમારા સર કે અમને જેડ બોલી કે એવું કંઈ પણ ઇવન બુકની બહારનું એ તો છોડો યાર. 11th ના અડધા ચેપ્ટર અમને નહોતા કરાવતા. કેમ? કારણ કે બોર્ડ એક્ઝામ તો 12th માં હોય ને, 11th માં થોડી હોય. તો ફર્સ્ટ બુક કરાવી દે. કેમ? કારણ કે ફર્સ્ટ બુકમાં ત્યારે આ જ બધા એ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ ન આવડે તો 12th માં બધી ડફડિયા જ મારવાના આવે. પણ એવું તો તમને અત્યારે લાગતું છે ક્યાં એનર્જી આવી જાય ને, ફોર્સ આવી જાય ને, એફપીડી આવી જાય, ગમે તે આવી જાય. એટલે એવું 12th માં એ ચાલુ જ રહેશે. એટલું કરાવી દે. પછી કે પાછળનું કઈ જરૂર નથી. અમને તો થર્મોડાયનેમિક્સ નહોતું કરાવ્યું, ઓસિલેશન્સ નહોતું કરાવ્યું, ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ નહોતું કરાવ્યું. બરાબર યાર, એ બધું તો જાતે કરો. જેડબલી એટલે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં સારા માર્ક લાવે તો બધું કરો. ચલો, આ ક્વેશ્ચનમાં શું છે? ફર્સ્ટ કેસ ઇટ્સ સ્લીપિંગ. એમ આઈ રાઈટ? એવું જ આવે ને. And second case it is pure rolling, that is rolling without slipping. Same kinding engine ratio. चलो 1/2 mvcm squared. Same speed given then divided by 1/2 mvcm squared plus half I omega squared. समझाणो के नहीं શું કર્યું? Because when it rolls it has both kinds of. अच्छा, ऑब्जेक्ट છે શું એ તો મને ખબર જ છે. હોલો સિલિન્ડર એટલે જ મેં અહીંયા બ્લેન્ક રાખ્યું છે. ઓકે, so r square cancel.
તો 1/2 દેખાય છે ને, બધું સેમ જ છે, રાઈટ? આ બે વાર થઈ ગયું ને, તો 1/2. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 31. अच्छा, એમાં યુનિફોર્મ રિંગ કર નાખો સેકન્ડ લાઈનમાં. So it doesn't really matter too much, but still. In the form of a uniform ring. Question master. Try to draw diagram. Once again, it's about two cases. First case, it slides. So the speed when it reaches the bottom is v. Diagram draw करो. Next one, some inclined planes in body slides. It will reach here. Initial speed 0. बराबर है? And final speed suppose v. એને આપણે v1 કહે, ફર્સ્ટ કેસ છે ને, ઇટ્સ એક્ચ્યુઅલી ધ વેલોસિટી ઓફ ધ હોલ થિંગ. કેવી ફાઇન્ડ કરાય? સપોઝ ધીસ હાઇટ ઇઝ h. ડુ યુ રિયલાઇઝ વાય આઈ એમ સેઇંગ ઇટ્સ હાઇટ h? કારણ કે આ ચેપ્ટરમાં જે રોલિંગની ફોર્મ્યુલા આવે ને, એમાં આપણે h યુઝ કરીએ. તો કોઈ એમ કહે સર અહીંયા થીટા લો અને અહીંયા પછી x કે ડેલ્ટા x એવું કંઈ લેવાય બધું લેવાય, બટ ધીસ ઇઝ મોર કન્વીનિયન્ટ. તો શું આવશે સ્પીડ? પ્લીઝ નોટ સે √2z/1 + i/1. ફેંકી દઈશું બાદમાં અને તમે રોલિંગ મોશન નહીં કરો, બરાબર ને? તમે ખાલી ટ્રાન્સલેશનલ મોશન કરો, સુપરમેનની મજાક કરજો. ઇટ્સ નોટ રોલિંગ. સો ફાઇનલ સ્પીડ ફાઇન્ડ કરવી તો શું કરાય? શું કરાય? ઇક્વેશન ઓફ કાઇનેમેટિક્સ કરાય. એમાં આવે ફાઇનલ સ્પીડ કે ન આવે? આવે ને? ધેટ ઇઝ અ વેલિડ વે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ઇટ્સ રોંગ. પણ એના માટે પહેલા એક્સેલરેશન ફાઇન્ડ કરવું પડે. શું એક્સેલરેશન? g sin theta. So that's one way. Find the acceleration and that's going to be g sin theta. એપીડી ડ્રો કરીને કરી શકાય, યાદ ન હોય તો. બરાબર? આ g sin theta. પછી આ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, કેટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ? h by sin theta. બે વસ્તુ થઈ ગઈ. Acceleration constant, we can safely use equations of kinematics. So that is one way to find out what's the final speed. Initially is definitely 0. પણ આ બધું ન કરાય. હમણાં કીધું હતું પણ તમને ખબર નહીં કેમ સેન્ટેન્સ જ યાદ કરતા. શું કીધું હતું? Whenever you want to find final speed or distance, એટલે speed ને distance ને એવું બધું ફાઇન્ડ કરવાનું હોય ને, displacement ને, ત્યારે શું કરાય? Work as the theorem, or if there is no friction, we can use conservation of mechanical energy. આના જેટલી ઇઝી કંઈ ન પડે. જો બે લાઈનમાં પતી જશે. k1 0 u1 mgh. બરાબર ને? અહીંયા રેફરન્સ લેવાનો હોય, એવું કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. k2 half m d1 square એ આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે, પ્લસ u2 is 0. પતી ગયું ને કે ન પતી ગયું? અહીંયા તો હજી આ વિચારીએ છે કે શું કરવું. વોટ ઇટ? સો v1 is √2g. હવે સેકન્ડ કેસ શું છે? વોટ ઇઝ ધ સેકન્ડ કેસ? સેમ સ્લોપ પણ now this mass, same mass is in form of uniform ring. It will roll down. જેવું કીધું છે, and it will reach the bottom. At that time what will be its speed? એવું પૂછ્યું ને. અને પછી શું કરવાનું? બે સ્પીડનો રેશિયો ફાઇન્ડ કરવાનો છે. આ v છે. ઓકે, so this is v. Fine, ચલો, this is v. Then what will be the speed in that case? એવું પૂછ્યું છે. તો આ કેસમાં અહીંયા નીચે પહોંચે તો કેટલી vcm આવે? યાદ છે?
આના માટે છે ફોર્મ્યુલા એ નથી કરી નહીં ડિરાઈવ શું છે √2gh upon 1 plus I by mr square. Okay, what is I? mr square. અહીંયા શું લખું 1 હા એટલે 1 plus 1 2 એટલે √2gh divided by root અલગ લખો તો upon √2 બરાબર ને અલગ કેમ લખ્યું સમજ પડી ને so that we can easily compare. તો શું આન્સર આવ્યો v by √2 ક્લિયર. એટલે આમાં આ સમ સોલ્વ કરવા માટે અડધું નોલેજ તો જૂનું હતું ખાલી આ ફોર્મ્યુલા જ પૂરું તો ન થયું એ તો હોમવર્કમાં